الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम की फरमाई कर चे पतासो किसो पतासो बांध सलामों की और तासो लदा हागे न बेहतर जवाब और कुल पकार दे आउ का बेहतर जवाब नहीं न दा हागे जवाब और कुल पकार दे कम से कम दहाग पशांत जवाब और कुल पकार दे पशांत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पके देव मुसलमान पर बुल मुसलमान बांधे हकु न जिक्र करी दी यो देखिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शपग हक जिक्र करी दी अब बुल हदीस की पिंजा जिक्र करी दी कोशिश को सिपा हागे के सना सो लहागे बयानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल को आसान की अल्लाह रब्बुल इज्जत संग कुरान करीम की फरमाई का ना कि बता सो माने सुख सलामों की लागे बेहतर जवाब और के जमा संग आरज़ो का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पिंजा हक अद मुसलमान व मुसलमान बांधे जिक्र कड़ी दी फहागी कुड़ुम मरे हक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकम जिक्र कर दे हागा ला दे युसल्लिमु इदा लक़ियहु चिकला तासु यो बलसरा मिलोशिनो पागा बांधे सलाम कवे और बल्कि कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अरद्दुस सलाम दा मुसलमान पर मुसलमान बांधे हक दे यो हक दा दे चिकला माउ तासु यो बलसरा मिलावीगो नुचे सलाम को दखल मुलाकात इब्तिदा चिकम दे दादा सलाम नो को अस्सलाम और सलाम पर बेहतर हो बखकुल अल्फाज माने हा नानन सबा जमा होता संगा सलामु न को दासिना सलाम अलैक सलाम नु दासिना कुल बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू कुल बेहतरीन अल्फाज नुचे माखफल हक अदा कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चे जमा दा पारा कम हक जिक्र कर दे माखफल हक अदा को से महामख कम कस दे दागा नंबर दे आगा फल हक अदा कई दागा हक से दे दागा हक दा दे आगा वही वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जसर खबरकुम चिकला जम शेख साहब दागा बयानुल हदीस नगीदा वो फरमाल फीजे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाई कि फहय्यु बिअहसन मिनहा तासु दा हागे न बेहतरीन जवाब वर्के खुले जवाब वर्के दागा न ख जवाब वर्के अगु अस्सलामु अलैकुम तो व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अगु रहमतुल्लाह हुए तो बरकातुहू आया अगु बरकातुहू हुए बेहतरीन सलाम हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख साहब फरमाए चिबिया तासु आए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू दागा बेहतर जवाब शो द कुरान पा आयात बांधिम अमल शो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पा हदीस बांधिम अमल शो नो सवाब के दिन दागा ज़ियादत रागी नूर सेवा शो नो अर्ज़ दाकुम चे कलमा मुंग बांधे सोक सलाम की नो खुले जवाब वरकुल खो लेकिन दाने सब अजमा तासु द सलाम न कम सिस जोड़ कर देगा ना दासिना सलाम खुले अल्फाज सरमा मख के मारा को यरस मामा बांधी मरगरी सलाम को यरा आधा से अल्फाज इस्तेमाल करो माँ तकरीबन यो 15-20 मिनट आगा याद मा यार दादू दादू मरा ग्रांड सलाम संग को लेकिन आगा मा याद न कड़ी शो नो मुंगा खुले अल्फाज न चिकम दे अखपल मंचा है अल्फाज जोड़ कर दे संगा बाज टाइम दा सीवी कि आगा अल्फाज दा सी कना दा सलाम चिकम दे दा यो दुआ दा यो बसरा दा मुलाकात
ابتدا چې کوم دی دا دعا نشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پتا باندې سلامتی آئی، دا الله رحمتونه دي او دا الله برکات دی پتا باندې. نو بعض ټایم کې داسې شي چې هغه دعا نه چې کوم دی خیره جوړه شي. یهودیان د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې تېرېدل، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي السلام علیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکو وعلیکم. عائشہ رضی اللہ عنہا چې کله دا غوړې نو ډېر خیره وکړي، چونکه السلام دا یو قسم خیره ده. نو عائشہ رضی اللہ عنہا هم خیره وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی اے عائشہ ته زیادت ولې کې چې هغه سویل بس ما د هغې برابر جواب ورکړه، هغه هم خیر وکړه، ما هم وویل وعلیکم. پتا باندې دې هم داسې شي ته زیادت مه کوه، هغه خیره کړی بس د هغې برابر ما جواب ورکړی دی، چونکې د هغې خیرې نه لګي او زما هغه لګي، زما هغه په هغې باندې لګي. نو عرض تا کوم چې د سلام نه خیره نه جوړول، سلام د سلام په دایره کې کول، چې د ټولو نه لومبني ما او تاسو د سلام الفاظ زده کو او بیا راته دا پته چې یاره دا ما چې څه وکړه د دې فضایل څه دي، د دې برکات څه دي، چې دغه ما او تاسو ته پته وي. چونکې دا السلام دا د الله رب العزت یو صفتي نوم دی. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله رب العزت خپل صفتی نمونه په دغه آیات کې ذکر کړی دي. نو دا سلام دا الله رب العزت یو صفتی نوم دی. مطلب دا چې الله رب العزت تا سره شي، دا الله رب العزت مدد دې تا سره شي. بل یو خبر عرض کوم چې دا سلام ابتدا د کوم ځای نه شوی وه، چا کړې ده؟ لومبنی سلام چا کړی دی؟ نو لومبنی سلام چې کوم دی دا آدم علیه السلام په فرشتو باندې کړی و. کله آدم علیه السلام کې روح واچولی شو نو الله رب العزت ورته وفرمایل د فرشتو یو ډله وه په دې باندې سلام وکړه. آدم علیه السلام عرض وکړه یا الله څنګه سلام وکړه؟ الله رب العزت ورته وفرمایل ورته ووایه چې السلام علیکم. چې کله آدم علیه السلام سلام وکړه فرشتو جواب ورکړو وعلیکم السلام ورحمت الله. پتا باندې دا الله رحمتونه می، پتا باندې سلامتی او دا الله رحمتونه ما تاسو ته پته اوس فضائل لدی څه دي، د دې سلام فضائل څه دي. د سلام دغه ابتدا ملاقات ابتدا خو د سلام نه وشوه، د دعا نه وشوه، دا یو قسمه دعا ده، خو لیکن فضیلت یې څه دی چې دا ما تاسو ته پته. فضیلت یې دا دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې عمل راغی، او چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث او په سنتو باندې عمل راشي نو یو حدیث کې راځي وایي چې کله زما یو سنت ترک کړی شي، پرېښودی شي، نو کم سړی چې هغه جمدي کی نو هغه ته به د سر شهداو برابر دا ثواب ملاویږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو سنت ته په هغې باندې عمل وشو، چونکې الحمدلله ژوندی دی، چا پرېښی نه دی، ترک شوی نه دی، خو لیکن بیا هم دا عمل کولو ثواب به ما او تاسو ته ملاویږي. بل ځای کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې افشو السلام، تاسو سلام خور کې، یعنی هر چا ته سلام کوئ. نن سبا زمونږ دا یو عادت دی ګورې ښه چې زه کم کس پیژنم په هغه باندې خو به ښه تکړه سلام کوم، ښه برابر سلام به پې کوم، او کم سړی نه پیژنم نو اول به ورته ګورم چې یاره په ده باندې سلام کول پکار دی او که نه دي پکار، بیا زما خوښه ده که سلام پې کوم او که نه. نبي علیه الصلاۃ والسلام دا نه دي فرمایلی چې تاسو څوک پیژنئ په هغه سلام کوئ، نه، افشو السلام، تاسو سلام خور کې هر چا ته سلام کوئ. د نبي علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک دا چې هر چا ته به سلام کو، په ماشومانو باندې به هم سلام کو. دا یو بزرګ واقعه ده
یو بزرگ په لار باندې روانو، ماشومان لګیا او لوبې کولې. یو ماشوم سړی ته ناست و جاړي. دا بزرګ چې کله تېرېده د خپل ذهن کې دا هغه خیال راغی چې یاره هسې نه دا ماشوم خو خفه دی، او نبي علیه صلات وسلام عادت مبارک خدا و بار چا باندې وی سلام کو، خو هسې نه زه په ده باندې سلام وکړم دی خفه دی، دی بد رد ونه وایي، الټا جواب رانه کي. په دغې کشمکش کې دی، خو لیکن چې کله ورنږدې شو نو دا یې کلکه اراده وکړه یاره د نبي علیه صلات وسلام دغه سنت باندې عمل کو. پوره سلام یې ورته وکړه، السلام علیکم ورحمت الله. او ورته بهترین جواب ورکړه چې څنګه الله رب العزت قرآن کې فرمایي بهترین جواب ورکوي. او وی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. پتا باندې دا الله رحمتونه او برکتونه. اوس چې کله ماته دا کوم سړی دا دعا وکړي او زما دا کلک یقیني ګوره اوس برکت وایي څه ته؟ برکت څه وایي؟ برکت وایي څه؟ برکت دا چې د لږ څیز نه الله رب العزت ډېر جوړ کړي، یا لږ څیز وي او ډېر کار وکړي. نو چې ما ته کله کوم سړی دا دعا وکړي نو یقینا زما عمل به لږي فایده به ما ته ډېره راکړي. یو بل دا خبره ده چې زما زندگی دا اگر چې لږه به وي خو لیکن الله رب العزت زما د زندګۍ نه ډېر لوی خیر خور کړي. نو دا څومره لویه خبره ده، څومره بهترینه خبره ده چې صرف په دغه یو څو الفاظو باندې الله رب العزت ما ته دغه انعام راکړي که نه. دا یو ډېر لوی انعام دی یقینا چې ما او تاسو ته د دغې سوچ وکړو. بل خبره ده چې نبی علیه صلات وسلام بل یو حدیث دی، نبی علیه صلات وسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر. کوم سړی چې په سلام کې مخکېوالی وکړي هغه د تکبر نه بری دی، دی د تکبر نه بری شو. او تکبر یو ډېر خطرناکه بیماری ده چې دا نیکۍ ختموي، نیکۍ خوري. لکه آسان مثال ستاسو په مخکې بیانوم د شیطان. په زرګونو کلونه چې کوم دی دا په جنت کې تیر کړه، فرشتو سره صحبت و هغوی سره ناسته پاسته وه. د الله رب العزت په نږدې خلکو کې، خو لیکن چې کله الله رب العزت اعلان وکړو ملائکو ته وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. په ځمکه کې خپل خلیفه جوړوم. څوک؟ انسان. دا ټایم کې تکبر راغی، هغه کې تکبر راغی، یاره دا دومره وخت ما ګوره د الله رب العزت نزدېکت حاصل کړی و چې اوس انسان راشي خو زما هغه مقام ختم شو که نه، هغه سره بغض پیدا شو، هغه سره دغه او پړه کې لویوالی پیدا شو. څو چې کله الله رب العزت ورته ملائکو ته ووی او شیطان ته چې سجده وکړي، نو الله رب العزت قرآن کریم کې فرمای ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان انکار وکړو، تکبر وکړو. نو چې کله تکبر راغی نو څه الله رب العزت هغه انعامات، هغه احسانات چې کوم د احسان معامله و هغه سره هغه ټول ارڅه ختم شو. کتابونه لیکي چې په دنیا کې داسې ذهن و چې په هغې باندې شیطان الله رب العزت ته سجده نه لګوي، د الله رب العزت عبادت یې پې نه کړی. په زرګونو کاله یې د الله رب العزت عبادت کړو، خو لیکن یو تکبر چې کوم راغی نو بس هر څه ته یې وړل، هر څه ختم شو. هغه څومره عبادات چې کوم هغه مردود شو، ختم شو، الله رب العزت ختم کړو. او د هغې عابد او د هغې زاهد نه الله رب العزت څه جوړ کړو؟ تر قیامت پورې به مونږه مسلمانان وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رټلې شوی من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، چې
ابتدا کو نو دسنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه الله رب العزت پناه غواړو د شیطان نه رټلې شوی. دا څه؟ دا صرف دغه یو تکبر، دومره لوی مقام نه دومره پست مقام ته وغورځېدو. نو سلام چې کوم دی دا د تکبر نه بچ کوي سړی، چې ما تاسو ځان له دا عادت جوړ کړو چې یاره دا پلانکې زمانه مخکې نشي په سلام کې. یو صحابي فرمای نبی علیه الصلاة والسلام په ما باندې تېرېده او ما دا کوشش وکړه چې یاره نبی علیه الصلاة والسلام سره څنګه نږدې کېږم چې بس په ما پې سلام کړي زه مخکې شم، خو لیکن چې کله نبی علیه الصلاة والسلام را نږدې لا نو د لرې نه په ما باندې سلام وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا چې سلام به په هر چا باندې کو. نو عرض مې کو چې سلام کول دی په هر چا باندې، دا نه چې یاره دا وړوکې په ده باندې نه دي کول پکار او دغه مې همزولې دي د سره داسې کول پکار، دا مشر دی دته کول پکار دی او دا پېژنم دته کول وي او دا نه پېژنم دته نه دي کول، نه هر چا ته سلام کول. نو عرض مې کو هغه بزرګ په هغه ماشوم باندې سلام وکړه، هغه بهترین جواب ورکړه چې څنګه الله رب العزت قرآن کریم کې فرمایلی دي، ښکلی جواب یې ورکړه. بزرګ حیران شو چې یاره ماشوم خو ډېر عقلمند دی خو پته نه لګي چې جاړي په څه خبره باندې. پوښتنه ترې کوي بچي جاړې ولې؟ عجیبه جواب ورکوي، ورته وایي د انسان د پیدایش او دله چې الله رب العزت دا کومه زندګي ورکړې د دې مقصد څه دی؟ هغه ورته وایي چې الله رب العزت عبادت، الله رب العزت منل. زه جاړم په دې باندې ګوره الله رب العزت صفا اعلان کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما دا انسانان او جنات چې کوم دي دا د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. دا وګوره دا ماشومان لګیا دي لهو لعب کې لوبې ټوکې کوي. نو آیا زمونږ د زندګۍ مقصد دا دی دا لوبې ټوکې دي دا لهو لعب دي؟ نه، زمونږ د زندګۍ مقصد خو عبادت دی. نو بیا ولې چې مونږ خپل مقصد د زندګۍ پرېښی دی؟ هغه ورته وایي بزرګ وایي ما ورته ووایي چې یاره بچې ته خو دا وړوکې په تا باندې دا الله رب العزت احکامات نه جاري کېږي، ته ولې خفې؟ نو ما له ډېر عجیبه جواب راکړ. ما ته وایي چې ګوره الله رب العزت اعلان کوي چې الله الصمد، الله رب العزت بے نیاز ذات دی، د چا پروا نه کوي، د چا هم پروا نه کوي. نو که د قیامت پر ورځ چېرته الله رب العزت وفرمایل چې دا ګناهګار خو اسم جهنمیان دي او دا لوی خو په دې باندې احکامات جاري وو دي نه دي پوره کړي دي جهنم ته وځي، دا واړه م راونیسئ دې هم ورغورځوئ. څوک ترې تپوس کولی شي؟ بې پروا ذات دی، چا څه پروا لري؟ څوک ترې تپوس کولی شي؟ زه حیران شوم، ما چې یاره دا ماشوم دومره عقلمند. نو چې ما او تاسو خپل ماشومانو ته آداب هر څه وښایو چې یاره د ابتدا نه کله داسې د ماشوم داسې پرورش وشي او د هغه داسې ذهنیت برابر شي که نه، نو د هغه نه الله رب العزت بیا ډېر لوی خیر خوروي چې ما او تاسو هم په دغې باندې عمل وکړو. بل نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي چې افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام. صله رحمي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو یو بل سره صله رحمي کوئ. ما او تاسو په لږو لږو خبرو باندې چې کوم دی د یو بل نه خفه یو او هغه خفګان یقینا چې ډېر بې ځایه د هغې اړو څه معنی نه وي چې ما او تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام په دغې خبرو باندې عمل وکړو چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې وصلوا الارحام، خپل رشتهداري وپالئ، خپل تعلق کلک کړئ، چې په هره خبره باندې د یو بل نه خفه کېږو چې یاره زما تپوس یې نه دی کړی، زما جنازې له نه راغلې. زه اکثر دا خبره کوم ګوره زمونږ عبادت چې کوم دی دا رواج جوړ شوی دی، د عباداتو نه رواج نه جوړول. مونږ دا خپل جنازو کې خپل خادو کې خلک ګورو
چیرې جنازې له پلان کې راغلی او پلان کې نو راغلی. نو که پلان کې راغلی او زه نه پیژنم نو بیا چې هر څنګه یې که زما زر کار یې زه به ورته پرېږدم هغه له به ځان نسوم. زما د ډېر قریبي ولینې زما د رور ولینې خو چې زما په خاله زما په غم کې شریک نی زه وایم یاره بس پرېږدوه زما هغې کې نو نو زه ورسره ولې وساتم زه ورسره ولې تعلق وساتم پرېږدوه. نه عزتمندو دا عباداتونه چې کوم دی هغه نه جوړول رواج نه جوړول چې یاره دا خو رواج دی. نو ما او تاسو له پکار دی چې هغه وکړو د نبي علیه صلات وسلام په ارشاداتو باندې عمل وکړو. کټ جنازه غم خادي دا د الله رب العزت د رضا دپاره کول. ښه نن سبا زموږ یو ذهنیت دا جوړ شوی دی چې یاره ذهن کې دا خبر یاره زه پلان کې لځم چې سبا مالم راشي. نه د ابتدا نه ګوره د الله رب العزت زړه ډېر لوی دی چې ما تاسو ته د هغه د شان مطابق وغواړو. ښه داسې نه د خپل ذهن مطابق نه الله رب العزت د شان مناسب د هغه نه غوښتل. په دې نیت باندې چاله نه تلل د چا جنازه کې شرکت نه کو چې سبا د مال راشي. کیدای شي الله رب العزت په دې دومره خلکو کې زما دا دعا قبول کړي او زما دا دعا چې کوم دی دغه مړی ته فایده ورسوي. زه په دغه نیت باندې د کور نه وځم او دا عبادت دی د دغه مسلمان نور په ما باندې حق دی زه د هغه حق ادا کوم. نو ما ته هم پیدا یو دغه چې کوم زما دا مړ رور دی خور ده هغې ته هم پیدا او ګوره چې کله زما ذهن برابر شو که نه نو هر څه برابر دي. ما او تاسو کله څاروي اخلو که نه نو څاروي خلک د څه په کوم سوچ اخلي په دې سوچ باندې اخلي دا به سبا ماله پی کوي بچی به دغه به فایدې پی براله کوي دغه به فایدې او دا سوټي چې کوم دی دا ورسره په خپله باندې راځي. نو چې کله ما او تاسو دا سوچ وکړو چې یاره دا د دې مسلمان رور په ما باندې حق دی دا الله رب العزت حکم دی چې خپل مسلمان رور له د هغه د سلام جواب ورکوه. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې دا ستا مسلمان رور په تا باندې حق دی دا هغه جنازه کې شرکت وکړي دا په ما باندې حق دی نو زه د هغه حق ادا کوم. نو دغه چې زه کله شرکت وکړم نو دی به بیا ما ذهن برابر کړی دی او په خپله بیا ماله راځي. الله رب العزت به د ذهن کې هم دغه خبر اچوي چېرې دا د مسلمان نور په تا باندې حق دی هغه له لټ شه دعا ورته وکړه کیدای شي ستا دعا چې کوم دی هغه ته نفع ورسوي. نو چې ما او تاسو د ابتدا نه بهترین سوچ جوړ کړو ښکلی سوچ جوړ کړو چې الله رب العزت پې ما او تاسو له اجر و ثواب سره سره چې کوم دی د هغه خپل مسلمان حق هم ادا شي. بل نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې عیادة المریض چې تاسو د خپل مسلمان نور به بیمار پرسیله دی د هغه پوښتنه کوئ. نن سبا ما او تاسو د دغې نه هم رواج جوړ کړی دی خو لیکن د هغې یو ډېره لویه پیدا ده د چا دپاره نه د څه دپاره نه چې یاره زه تپوس کوم چې دیم زما تپوس وکړي د دې دپاره نه چې د سره دا تعلق چې کوم دی په دې باندې مضبوط کوم نه په دې باندې به الله رب العزت ماله اجر راکوي. ځکه چې یو حدیث مبارک کې راځي نبي علیه صلات وسلام فرمایي کله چې یو مسلمان د بل مسلمان بیمار پرسۍ له لړ شي پوښتنې له لړ شي نو که دی سحر تللی وي نو تر ماښامه پورې په زرګونو فرشتې چې کوم دی د هغه لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. دا څومره لوی انعام دی څومره لوی اکرام دی. داسې مخلوق چې الله رب العزت د هغې دعاګانې نه رد کوي او هغه ما ته د مغفرت دعا وکړي نو دا څومره لوی انعام او اکرام دی. خو لیکن دا هغه ما او تاسو خراب کو په څه باندې په خراب نیت باندې. ځکه چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي انما الاعمال بالنیات د عملونو دارومدار په نیتونو باندې دی. اوس زه په کوم نیت باندې ځم په دې نیت باندې چې سبا دې مال راشي
بالکل به هغه راشي، خو لیکن زه د هغه ثواب نه محرومه شم. په دې نیت باندې چې یاره دې ما سره تعلق وساتي، هغه را سره تعلق وساتي، خو لیکن هغه ثواب نه محرومه شم. چې ښکلی بهترین نیت وکړو چې یاره په دې باندې مال الله رب العزت څه راکوي، ګټه یې څه ده. او چې کوم سړی د ماښامې لړ شي، نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې په زرګونو فرشتې یې یادې کړي چې هغه تر سحر خطو پورې دغه مسلمان دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. دلته یو نکته بیانو، اکثر علما حضرات فرمایي چې کله سردي وي نو د سردۍ په موسم کې چې کوم دی انسان له پکار دی چې د خپل مسلمان رور عیادت بیمار پرسۍ له د ماښامې لاړ شي، چونکې شپه لوی نو ټوله شپه به د ده دپاره د مغفرت دعاګانې وکړي فرشتې. او په ګرمۍ کې پکار دا دی چې د سهار نه سړی لاړ شي، رز اوږدی نو ټوله ورځ به د ده دپاره په زرګونو فرشتې چې کوم دی دا د مغفرت دعاګانې وکړي، نو ډېر لوی نغه به ورته حاصل شي، خیر به ورته حاصل شي. نو چې ما او تاسو هم د خپل نیتونه پاک کو، د خپل بیمار رور چې کوم دی عیادت کو، جنازو کې شرکت د دې لپاره چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، یو حدیث مبارک دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې کم مسلمان د خپل مسلمان رور په جنازه کې شرکت وکړي نو د ده دپاره یو قیرات ثواب ولیکلی شو، او چې بیا ایثار شي او د هغې نه بعد د هغه په تدفین کې هم شرکت وکړي، یعنی خښې کړي او په هغې کې هم د هغه په قبر کې هم شرکت وکړي، نو د ده دپاره 2 قیراته ثواب ولیکلی شو. صحابو عرض وکړه یا رسول الله قیرات څه ته وایي، قیرات څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل قیرات د احد د غر برابر، یعنی د احد د غر برابر ثواب. کتابونه لیکلي دي چې تقریبا 2.5 کیلومتره دغه شانتې یا د دغې نه څه د پاسه، نو دومره لوی غر چې د دومره لوی غر دی او د هغې د وزن برابر زما او ستاسو په عملنامه کې صرف په دغه یو 15 منټو باندې، لکه په جنازه باندې زیات نه زیات 15 منټه لګي که نه، په 15 منټو باندې او په خالص نیت باندې. شرط به دا وي چې نیت خالصي، چې دا نه چې یاره پلانکې به راځي بیا نه. د دې دپاره ځم چې نبي علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو قیرات ثواب ورکوي الله رب العزت د دغې دپاره، نو بیا ما تاسو ته ډېر لوی خیر حاصلېږي. نو یوازې په دغه کې نه چې ما او تاسو د دغې دپاره، ځکه چې دا ډېر لوی خیر دی. ګورې ښه که ما او تاسو زه هسې سوچ کوم ویم که یاره مونږ ټوله زندګي داسې هغه په د نورو ثوابونو باندې خپل زندګي ور واچو که نه، نو یقینا چې دا دومره 2 قیراته ثواب به ما او تاسو مکمل نه کړی شو. تصور دی، سوچ دی، خو لیکن په دغه ورکوټې شانتې عمل باندې الله رب العزت ما او تاسو له دومره لوی دغه راکوي، دومره لوی ثواب راکوي. نو چې د دغې نه په صرف په دغې غلط نیت باندې ځان نه محروم او چې نیت خالص کو د ابتدا نه. ما مخکې مرض وکړو چې یاره کیدای شي زما دغه دعا اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. زما دغه دعا چې کوم دی دغه زما دا مړ رور دی، زما دا مړه خور ده، دې ته فایده ورسوي. د ابتدا نه دغه سوچ چې یاره زه په دې نیت باندې ځم زما دغه دعا به دغې ته فایده ورسوي، نو هغه به هغې ته فایده هم ورسوي او ما ته به زما ثواب هم میلو شي. د ابتدا نه نیت خالص کول او د نبي علیه صلات وسلام په ارشاداتو باندې عمل کولو دپاره دغه کارونه کول، د دې دپاره نه چې سبا د بل مال راشي. دغه شانتې نبي علیه صلات وسلام فرمایي وتسمیت العاطس، چې د خپل
مسلمان ورور چې کله افرنجیو کی انتروشیو کی نو دا هغه لا جواب ورکول. اوس دلته یو خبره واضحه کوم چې کله څوک افرنجیو کی انتروشیو کی او دی الحمدلله وای نو په دغه الحمدلله ویلو باندې هغه لا جواب ورکول دی. ښه که هغه الحمدلله نه وي نو بیا پتا باندې جواب نشته دی. او دا الحمدلله ولی وای په دې باندې محدثینو مفسرینو حضراتو محدثینو ډېر لوی خبرې لیکلې دي. لومړنۍ خبره چې زما ډېره زیاته خوښه ده هغه عرض کوم ادا ده چونکه عام طور سره چې کله انسان افرنجي کوي انتروشي کوي نو د شکل دا حیت چې کوم دی دا بدل شي. خوله یو شانتي شي، سترګې بل شانتي شي، پوزه بل شانتي شي. نو اکثر محدثین حضرات فرمایي چې دې په دغه باندې الحمدلله وایي چې الحمدلله زما دا شکل واپس الله رب العزت بیا سم کړ. دا شکر دی الحمدلله چې په دغه حالت کې زه پرېښی یم. الله رب العزت خو په قرآن کې ځای په ځای فرمایي ان الله علی کل شیء قدیر. الله رب العزت په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی، په دغه باندې قدرت لري چې ما او تاسو زما او تاسو د مخ دغه حالت چې کوم دی په دغه شانتي دغه کې پرېږدي نو بیا به ما او تاسو کوو. یقینا دا د الله رب العزت ډېر لوی احسان دی چې ما او تاسو بیا واپس هغه خپل ښکلی شکل راکړي. نو په دغه باندې الحمدلله ویل چې ټول تعریفونه هغه رب د پاره دي چې هغه بیا زما شکل سم کړ. په دغه باندې الحمدلله ویل. بل دا ډاکټران او طبيبان وایي چې دا کوم سړی افرنجي کوي کنه انتروشي کوي نو دا د صحت علامت ده چې دا سړی صحیح سالم دی، د دماغ کار کوي. تاسو به ډېر کم لیدلی کوم سړی دغه کنه منټلی ټیکنی هغه دماغ صحیح نه نو هغه به افرنجي چاته به چانی لیدلی چې هغه افرنجي کړي انتروشي کړي. دا د دې علامت ته چې زما دا دماغ چې کوم دی صحیح سالم دی کار کوي الحمدلله په دغه خبره باندې یا الله تعالی لاک شکر دی چې په دغه باندې زما دا دماغ چې کوم دی دا کار کوي په دغه باندې ستا کړه به شکرونه دی الحمدلله. ندا په دغه باندې الحمدلله. یو پیرا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجلس کې صحابه ناستو، یو صحابي پرنجي وکړ انتروشي وکړ هغه الحمدلله. نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا ورته وکړه يرحمك الله ويهديكم يهديكم يرحمك الله. الله دې پتا باندې رحم کی. بل صحابي ما پرنجي وکړه هغه الحمدلله پتی ځونه وی یا یونه وی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورنک هغه لدا سګیله شانتی راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړه یا رسول الله لانکی دا غوک افرنجیو کنو تاسو د هغه جواب ورک تاسو ورته دعا وکړه يرحمک الله او ما افرنجیو کو تاسو را جواب رانک چې کوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه وک ګیلو کړه یا رسول الله تاسو هغه جواب ورک او دعا مورته وکړه ما ته دعا ونکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چونکه هغه الحمدلله ویلی او تاونه وی یا دې په زور ونه وی نو په دغه وجه تعالی می جواب درنک. ما مخکې مرس کړ چې کله څوک افرنجي وکي او هغه وی الحمدلله وما اوریدل نو بیا د هغه نه بعد جواب دی. یو بزرګو په سمندر خوا کې کار کو چونکه مخکې به اکثر دا بیړۍ وي او ټول تجارت چې کوم دی دا سمندر په ذریعه باندې کېده. په سمندر کې یو بیړۍ را روانه وه لویه داسې دا ساحل نه د غاړې نه لږه اخوا ولاړه وه. یو کس افرنجي وکړه په هغې کې داسې د کړکۍ نه خوله راوباسله او بیا وی الحمدلله الحمدلله. هغه د پاره ګوردا ضروري نو چې یاره دې هلته تللی
او هغه جواب ورکړو، کله دلته نه جواب ورکړو خو لیکن هغه نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث باندې عمل کو، ځان له یو ورکوټه شانتی کشته ونیوله او هغه د سمندري جهاز سکما بیړه هغه له تیزان ورسو، اکسته یزان ورسو، ورته چې دا پرنجي تاو کو او ورته یا بیا ورته يرحمك الله، الته ول جواب ورک. چې کله دا بزرګ وفات شو نو یو کس خوب کې ولیده، ورته چې تا سره الله رب العزت معامله وکړه، هغه ورته چې یار کله الله رب العزت مخامخ شم نو ډېر یارا کېو، انتهایی زیاته یارا وه، ما چې الله رب العزت به ما سره څه کوي. ما ته الله رب العزت وفرمایل چې ستا یو ورکوټه شانته عمل دی او د هغې د وجې دې بخم. زه حیران وم چې یاره دغه عمل بسي. الله رب العزت راته وفرمایل چې تا زما د محبوب په حدیث باندې او د هغه په سنت باندې د عمل کړو نو د هغې د وجې دې بخم. دغه شانتې وی راته وی چې دغه شانتې یو کسه پرنجي وکړو، تا دغه شانتې ټول واقعي بیان کړه. الله رب العزت راته وی چې داسې داسې دې کړي، د هغې عمل د وجې دې بخم. نو عرض دا کوم زما عزتمندو چې کله ما او تاسو دغه اعمال د الله رب العزت د رضا دپاره وکړو که نه، نو الله رب العزت په ګورې الله رب العزت ته د اعمالو څه دغه نشته، ضرورت نشته، ځکه چې داسې مخلوق فرشتې چې هغه دنیا جوړه شوې ده، څوک په رکوع کې دي، څوک په سجده کې دي، څوک په قیام کې دي، او چې یو پیره د هغې نمبر راشي نو تر قیامته پورې بیا د هغې نمبر نه راځي. نمبر تیر شو بیا تر قیامته پورې د هغې نمبر نه راځي. که الله رب العزت ته د عباداتو څه ضرورت نه بس فرشتې وي، الله رب العزت ته د عباداتو هیڅ ضرورت نشته. ما مخکې مرض وکړه الله رب العزت بې نیازه ذات دی، الله رب العزت ته د عباداتو څه ضرورت نشته، ځکه حدیث قدسی دی. الله رب العزت فرمایي چې که دا ټول خلق دا ټول مخلوقات دا زما نافرمانه شي که نه، زما پسې پروا نشته، هېڅ پروا مې نشته دی، ټول دې نافرمانه شي. او که دا ټول زما فرمان برداره شي، زما هر یو حکم مني، په دغه مې هم څه پروا نشته، هېڅ پروا مې نشته. په دواړو باندې د الله رب العزت پروا نشته دی. خو لیکن که زه د الله رب العزت فرمان برداره یم نو فایده یې ماته ده، د هغې فایده ماته ده. زه به انشاءالله چې کله زما د عارضي سترګې پټې شي او حقیقي سترګې زما کله وغړېږي نو ما ته به اندازه وشي چې یاره ما د الله رب العزت کوم فرمان برداري کړې ده، د الله رب العزت مې منلي دي، د هغې انعامات نن ما ته په څه شکل باندې ملاویږي. او چې که د الله رب العزت نافرمانه یم نو د دې برعکس وي بیا خبره چې کله دا حقیقي سترګې وغړېږي نو بیا به ما ته اندازه وشي چې یاره ما که ما نافرماني کړې دی نو د هغې وبال څه دی او د هغې صله به نن ما ته څه ملاویږي، د هغې سزا څه ده. نو د هر عمل چې ما او تاسو کوو که نه د خپل ځان دپاره یې کوو، الله رب العزت ته د دې هېڅ پروا نشته. موسی علیه السلام بارک راځي الله رب العزت دغه ته روانو ملاقات ته پاره کوه تور ته روانو، وی خپلې مور ورته ووی چې ای موسی نن چې لړ شي، چونکې زما عمر ډېر شوی دی او عباداتو کې راته لږ مشکلات دي، نو الله رب العزت ته نن زما دا فریاد وکړه، ورته ووایه چې زما مور ته عباداتو کې مشکلات دي، هغه وایي چې ما ته زما د عبادتونه وبخه، ما په عبادتونو باندې منی وه. وی چې کله موسی علیه السلام لاړو او الله رب العزت ته عرض وکړه چې یا الله زما مور داسې وایي، وی الله رب العزت ورته وایي چې ښه ټیک ده، مور ته وایي چې زه صحیح ده، الله رب العزت بې نیاز ذات دی. وی چې کله موسی علیه السلام راغی او خپلې مور بیبي ته وایي چې یاره الله رب العزت راته وایي چې ښه ټیک ده، الله بے نیاز ذات دی، یعنی دا چا د عباداتو پروا نه ساتي. وی چې کله د موسی علیه السلام مور دغه خبره اورېده نو وی ټوپېږه،
او ودرې زر عباداتو ښه الله رب العزت داسې ویلي دي چې الله رب العزت بے نیاز ذات دی، نو چې زما د عباداتو ورته څه پروا نشته، نو زما په نیولو او پرېښودو باندې به هم څه پروا نه که نه، هسې نه راومې نیسي بیا، نو ودرېده ورته عبادات یې شروع کړو. نو عرض دا کوم زما عزتمندو چې زما او ستاسو د دغه عملونو الله رب العزت ته څه پروا نشته ښه، که ما او تاسو نیک عمل کوو هم د خپل ځان دپاره د هغې جزا به ما او تاسو ته د قیامت پر ورځ معلومه شي، او که ما او تاسو د الله رب العزت نافرماني کوو نو د هغې سزا به هم ما او تاسو بیا د قیامت پر ورځ ووینو چې یاره د هغې وبال سو، د هغې سزا څه ده. نو په وړه وړه ګورې د الله رب العزت چې کوم دی دې ته نه ګوري چې څونه دغه یې کړی دی، اعمال یې څومره زیات کړي دي. ګوره الله رب العزت قرآن کې اعلان کوي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا یې نه دی ویلی. الله رب العزت فرمای ایکم احسن عملا، په تاسو کې بهتر عمل څوک کوي، پاک عمل څوک کوي، زما دپاره عمل څوک کوي، د خلکو د ښودنې دپاره عمل نه کول، دې دپاره نه چې بس ما تاسو ګوره بعضې خلک داسې که نه دربه دروبه دا ورځې چې کوم دی په سونو رکعتونه نفلونه کوي، خو لیکن نه د رکوع پته لګي، نه د قیام پته لګي، نه د سجدې څه پته لګي چې یو سجده وشو که دوه وشو، نه الله رب العزت وایي احسن عمله، ما دا مرګ او زندګي د دې دپاره پیدا کړي چې ستاسو امتحان وکړي چې تاسو کې بهترین عمل څوک کوي، ښکلی عمل څوک کوي، ښکلی عمل کول، بهترین عمل کول لږ دی وي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې بهترین عمل هغه دی چې هغه دوام سره همیشتن لږ دی وي خو همیشتن دی وي. ما تاسو هر عمل کو چې هغه دوامن وي، همیشتن وي، دې دپاره نه چې بس یو ورځ خلم او په یو ورځ باندې زر رکعته نفل وکړم او بیا مې یو کال پته نه لګي، نه 2 رکعته نفل کوم، بهترین طریقې سره کوم، د قیام د رکوع د سجدو، داسې هر عمل صرف مونځ نه، هر عمل چې کوم دی دا بهتر طریقې سره کول. نو الله رب العزت به ما او تاسو له ډېر لوی اجر راکوي. څنګه ګوره ما او تاسو ته دا څه عمل نه ښکاري، یو سړی لړ شي او بس بل ته لږ لرې ورپسې ورشي ورته وایي چې یرحمک الله، نو الله رب العزت په هغې باندې بخښنه کوي چې ما او تاسو هر عمل چې کوم دی دا د الله رب العزت د رضا دپاره کوو. دغه شانتې د خپل مسلمان ورور دعوت قبلول، نبی علیه صلات وسلام یو دام فرمایلی چې دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی دعوت قبلول. خو لیکن نن سبا زموږ یو سوچ جوړ شوی دی، ګوره ماله څوک دعوت راکړي نو هغه دعوت بسي او ما ته ویل لکه پلان کې ټایم به راشي ما سره به روټۍ خورئ، نو بس زما دپاره اوس دا ځان دپاره مې فرض کړي ګورې ښه چې اوس به زما هغه سره به روټۍ م خامخا وخورم، نه زما څه بیماري ده، څه عذر دی، لړ شه هغه ته حاضري وکړه، د هغه چې هغه ته اندازه وشي چې او د زما دعوت قبول کړی دی، ورشه خپل عذر هم بیان کړه. زما ستاسو ذهن کې نن سبا دا خبره ده چې دعوت قبلول دې ته ویلی کېږي چې د هغه سره خامخایي روټۍ خوړل، نه دعوت قبلول دا دی دا هغه تا ته د راتلو ویلي ورشه ول، ورته وایي یاره زما دا پلان کې عذر دی، بیمار یم، ماله دا پلان کې څیز نه دی ښه، خو لیکن ستا په خوشحالۍ کې یا ستا په غم کې شرکت کوم، تا له راغلی یم، ستا حوصله افزایۍ له راغلی یم، نو الله رب العزت به ما او تاسو له په دغې باندې هم ډېر لوی اجر او ثواب راکوي. دا نه چې خامخا یې خوراک کول. دغه شانتې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې د خپل غایب ورور چې کومي که نه د هغه د اهل و عیال ضرورتونه پوره کول، د هغه د مال حفاظت کول. نبی علیه صلات وسلام ما او تاسو ته عملا د نمونې په طور باندې دغه څیز ښودلی دی، دغه نه مخکې نبوت نه مخکې د نبی علیه صلات وسلام لقب دا او صادق او امین. اگر چې نبی علیه صلات وسلام دشمنانو دغه خلک، خو لیکن بیا به ورسره خپل امانتونه کېښودل، او چې کله به نبی علیه صلات وسلام ته اندازه وشوه
چې یاره دا پلان کې کس نشته نو تجارت په سلسله کې بهر دی نو لا وړه د هغې د کور دروازې ته د هغې کورواله ته به وې چې آیا ستاسو څه هغه شته څه ضرورت شته چې ستاسو ضرورت پوره کړم اوبه درله راوړم څه سودا وغیره پکار وي چې هغه راوړم څه څیزونه پکار یې ما ته ووایه چې زه هغه پوره کړم او نن سبا زموږ یو سوچ دا دی چې کله نارینه کور کې نه که نه بس نن سبا بس اوس بهترینه مقدر اخلاقه نارینه سیم نشته څوک روک ټوک والا نشته بس چې ما او تاسو اوس ورځو بس بهترین ټایم دی ځای چې غلاتې وکړو نه چې هر دغه چې کوم دی دا د الله رب العزت د رضا دپاره نه الله رب العزت رضا چې کله ما او تاسو حاصلول غواړو که نه نو د نبي علیه صلات والسلام په ارشاداتو باندې به عمل کوو او چې کله ما او تاسو د الله رب العزت په ارشاداتو باندې د نبي علیه صلات والسلام په ارشاداتو باندې عمل شروع کړو نو الله رب العزت ما او تاسو ته هغه شانتې دا خپل شایان شان هغه به راکوي او چې هر عمل ما مخکې مرض وکړه ګوره دا چا د ښودنې دپاره نه د دې دپاره چې په دې باندې برانه الله رب العزت راضي کیږي نو الله رب العزت برانه بیا راضي کیږي او که نه داسې نه نو بیا به ما او تاسو ته یقینا که ما او تاسو هر څومره اعمال وکړو نو بیا د هغې څه دغه نشته دی الله رب العزت عمل کول اسان کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین